Good morning. Correlation analysis we already discussed. Correlation and regression analysis is our subject. Correlation is a linear relation. X, Y and variable X and Y have a linear relationship. X and Y power degree 1 a linear relationship. Check here. Y equal to ax plus b is the equation of straight line. So, there is a relation in correlation stage. Correlation coefficient is defined as the covariance and standard deviations ratio. That's the format we discussed. Correlation format, covariance by sigma x into sigma y we discussed. Calculation we discussed. That's the terminology, terms familiar repetition. Mean of x bar. Mean and x bar and it is total by x by n. Total by x by n. I varies 1 to n. I would Adepole y sample mean, and y mean observation mean summation by n. Yana the Saudi 1, 2, 3, 4 right. Note okay. Equations in the number were the children. We need to put a reference in a variance in the variance is the mean square deviation. Variance is the mean square deviation. Mean of square of deviation. Represent sigma square x variance of x. Pala format mean of total by n of square of deviation x and x bar deviation. That's why we simplify. One format 1 by n summation x square sum n divide minus x bar square mean into square. That's 1 by n summation x square minus nx square x bar square n common LCM. This is x bar summation x by n. X bar x bar summation x by n n summation x square minus summation x square n cross multiple. This format similarly, sigma square y is the variance of y, mean square deviation of y. Variance of y is 1 by n summation yi minus y bar whole square. That's why we have 4 formula 1 by n summation y square minus y bar square. 1 by n summation y square minus n y bar square bracket n LCM. That's why y bar summation y by n summation y square equal sum minus summation y whole square brackets summation y whole square 1 plus 2 plus 3 whole square. 1 square plus 2 square plus 3 square y square in the sum. Standard deviation of x is sigma x notation. It is the positive square root of variance of x. Positive square root of sigma square x is sigma x, which is the standard deviation of x. And the standard deviation of y, sigma y, it is the positive square root of variance of y, sigma square y. Then correlation coefficient, we can define it as the ratio between covariance and sigma x into sigma y standard deviations. Covariance is, many formats are there. First one is covariance by sigma x into sigma y. Covariance nothing but 1 by n summation x minus x bar into y minus y bar. Covariance on covariance covariance 1 by n summation x y minus x bar into y bar. Simplify. This is the x bar y bar n LCM 1 by n of bracket not the bracket. 1 by n of summation xy minus n x bar y bar. X bar and y bar summation x by n summation y by n simplify n summation xy sum, xy product in the sum minus summation x in the sum into summation y in the sum. This format covariance. So correlation coefficient rho xy
ആർ എക്സ് എന്ന് പറയാം, സിംപ്ലി ആർ എന്ന് പറയാം. പല നൊട്ടേഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം. ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആർ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു summation xy minus nx bar y bar by summation x square minus nx bar square summation y square minus ny bar square രണ്ടിന്റെയും റൂട്ട്. Nothing but covariance by standard deviation of x into standard deviation of y. ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ n summation xy ഈ ഫൈനൽ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ n summation xy minus summation x into summation y divided by ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എക്സ് സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ബ്രാക്കറ്റ്സ് മാറരുത്. പിന്നെ ഒരു കാരക്ടറൈസേഷൻ, റോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും -1നും +1നും ഇടയിലായിരിക്കും. ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ടത് -1 എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്. കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവും, പോസിറ്റീവ് ആവും. പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കൂടുക, എക്സ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കുറയും. നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കുറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കൂടുക. കോറിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റോ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ, മാക്സിമം കോറിലേഷൻ, എക്സ് കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ വൈ വാല്യൂസും കൂടുകയാണ്, ഒരേ രീതിയിൽ കൂടുകയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും? മാക്സിമം ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. മാക്സിമം ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോറിലേഷന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് -1 ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്, എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി തിരുത്താം. എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈയും കൂടുകയാണെങ്കിൽ while x is increasing y is also increasing, while x is decreasing y is also decreasing. പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഒരേപോലെ. അപ്പൊ മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് വില +1 ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് എക്സ് കൂടുമ്പോൾ y കുറയുകയാണെങ്കിൽ while x is increasing y is decreasing, ഒരേപോലെ. while x is decreasing y is increasing, എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരിക അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ. എങ്ങനെയുള്ള കോറിലേഷൻ? നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഈസ് -1. അപ്പം എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈ കൂടുക, എക്സ് കുറയുമ്പോൾ വൈ കുറയുക. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും അതേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ, ലൈനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ. മാക്സിമം കോറിലേഷൻ, മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ +1 ആയിരിക്കും വരാം. മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ -1 ആയിരിക്കും. പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ. എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസും എല്ലാ വൈ വാല്യൂസും ലീനിയർലി ഒരേപോലെ കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ്. കോറിലേഷൻ മാറിയപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ, ഹൗ ദ വാല്യൂസ് ആർ റിഗ്രസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്. റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അതല്ല, എക്സ് ഓൺ വൈ, വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് എങ്ങനെ മാറും. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മാറാണ്. ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്? വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വൈ, വൈ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. എക്സ് വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. വൈ ഓൺ എക്സ്, വൈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എക്സ്, എക്സ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അവിടെ ഒരു റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവും. അതേസമയം കോറിലേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ, വൈ ഓൺ എക്സ്, കോറിലേഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവിടെ എത്രത്തോളം റിഗ്രസ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിഗ്രഷന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so x on y represented as bxy. It is the regression coefficient of x on y, x depending on y. അവിടെ covariance by sigma square x, sigma square y, covariance of xy by sigma square y. ഏതാണോ x on y, ഏതാണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അതിന്റെ variance. So regression coefficient nothing but it is the ratio between covariance with the variance of independent variable. ഇവിടെ y on x, y depending on x, x is independent, so it is byx, y depending on x,
It is the ratio between covariance with the variance of independent variable x. So covariance of xy by sigma square x, y on x. Okay. That is bxy equal to summation xy minus nx bar y bar by sigma y square minus ny square n bar y square. Substitution. Covariance ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, വാരിയൻസിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ഫൈനൽ ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ n summation xy minus summation x into summation y by ഈ വാല്യൂ n summation y square minus summation y whole square. x ബാറിന് പകരം y ബാറിന് പകരം summation x ഉം summation y യുമായിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. x ബാറിന് പകരം summation x by n, y ബാറിന് പകരം summation y by n, അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫോർമുല. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ഏതാണോ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ്. സമ്മേഷൻ x വേണം, സമ്മേഷൻ y വേണം, സമ്മേഷൻ xy വേണം, സമ്മേഷൻ ഓഫ് y സ്ക്വയർ വേണം, സമ്മേഷൻ ഓഫ് x സ്ക്വയർ വേണം. കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആണ്. സം കാണുന്നത്, ടോട്ടൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോർമാറ്റ്സും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിനെ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ ആണ്. Next, similarly, byx, y on x. Byx is summation xy minus nx bar y bar by y on x, variance of x, summation x square minus nx bar square. ഇതും ഇതേപോലെ x ബാറും y ബാറിനും പകരം നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം. സമ്മേഷൻ xy മൈനസ് ഇവിടെ n ഉണ്ട്, n സമ്മേഷൻ xy മൈനസ് nx bar y bar by variance of x independent variable. Summation n summation x square minus summation x whole square. So different formats ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ, റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ, കാര്യം മനസ്സിലാവാനുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ bxy into byx, രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ the product of regression coefficient is square of correlation coefficient. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. The square of correlation coefficient is equal to the product of regression coefficients. Or we can say that it implies the correlation coefficient itself equal to root of bxy, which are root of the product of regression coefficients, that is root of bxy into byx. bxy യും byx ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ അറിയണം? മീൻ അറിയണം, വാരിയൻസ് അറിയണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയണം, കോറിലേഷൻ കാണാം, കോറിലേഷൻ കാണാനായിട്ട് കൊവേരിയൻസ് അറിയണം, കൊവേരിയൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കോറിലേഷന് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് സമ്മേഷൻ xy മൈനസ് nx ബാർ y ബാർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ x സ്ക്വയർ മൈനസ് nx ബാർ സ്ക്വയർ into root of summation y square minus n y bar square. അതല്ലെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബാറിന് പകരം മീൻസ് മീനിന് പകരം n summation xy minus summation x into summation y divided by root of n summation x square minus summation x whole square into n root of n summation y square minus summation y whole square. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പറഞ്ഞു. x റോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് r എന്ന് പറയുന്നത് -1നും +1നും ഇടയിലായിരിക്കും. -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. -1 ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ഇൻ ദി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? x is increasing, y is decreasing, നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. മാക്സിമം ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. x is increasing, y is decreasing. x is decreasing, y is increasing.
പ്ലസ് വൺ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ്, മാക്സിമം കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് in the positive sense, x is increasing, y is also increasing. X is decreasing, y is also decreasing. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂ. പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂ, വൈ വാല്യൂ ഉണ്ട്, എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാവാം? എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും. തിരിച്ച് എക്സ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച്, എക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈ കുറയുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം കോറിലേഷൻ അതാണ്. റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഹൗ ദേ ആർ റിഗ്രസ്ഡ് ടുഗദർ. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വേണം. ഇവിടെ കോറിലേഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ, ലീനിയർ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം. എക്സ് ഓൺ വൈ, എക്സ് വൈനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വൈ. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ് ഓൺ വൈ, എക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വൈ, y is independent. Y depending on x, y depending on the independent variable x, y on x. So it is the ratio between covariance with the variance of the independent variable. Simplified format. Okay. Final result നമ്മൾ പറഞ്ഞു bxy into by is the product of regression coefficients equal to square of correlation coefficient. Or the correlation coefficient is itself equal to root of bxy into byx. ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ സൈൻ കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം. സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് the sign of regression coefficients and correlation coefficient and covariance all are same. If covariance is negative, correlation is negative, regression coefficients are negative. എങ്ങനെയാണ്? കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവാരിയൻസ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ആണ്. അപ്പൊ കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ ഒരേ ചാൻസേ ഉള്ളൂ, കോവാരിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവണം. കാരണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ്. സോ ദേ കാൻ നെഗറ്റീവ്, ദേ കാൻ ബി ഈക്വൽ ടു, ദേ നെവർ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പൊ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. ദ ഓൺലി ചാൻസ് അല്ലേ? കോവേരിയൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ സീറോ. കോറിലേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ്, ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ സീറോ ആവും, കോവേരിയൻസ് സീറോ ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ സീറോ ആവണം, ആർ നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവണം, ആർ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് സീറോ ആവണം, ആർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് പോസിറ്റീവ് ആവണം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിമാർക്ക് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്താ? കോവേരിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസും നെഗറ്റീവ് ആണ്. കോവേരിയൻസ് പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലേ? അപ്പം all the signs are same. അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, bxy യും byx കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ r സ്ക്വയർ ആണ്. r സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് -1നും +1നും ഇടയിലാണ് r. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിന്റെ കോറിലേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 0നും 1നും ഇടയിലാണ്. സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ, കോറിലേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ, കോറിലേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ, r സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 0നും 1നും ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് 0നും 1നും ഇടയിലാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വാല്യൂ 1നേക്കാളും മുകളിലാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ വാല്യൂ 1നേക്കാളും താഴെയായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ bxy into byx r സ്ക്വയർ ആണ്, കോറിലേഷൻ സ്ക്വയർ ആണ്. കോറിലേഷൻ സ്ക്വയർ 0നും 1നും ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് bxy 1നേക്കാളും മുകളിലായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ bxy ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ 2നോട് ഒരു വാല്യൂ byx മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 0നും 1നും ഇടയിലാവണം. അപ്പൊ 0നും 1നും ഇടയിലാണ് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ 2നോട് സപ്പോസ് byx 1/2 ആണെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ 2 into 1/2 മാക്സിമം 1, correlation is 1 is okay. It is valued.
we can say that correlation is 1. So if bxy is greater than 1, byx should be less than 1. തിരിച്ചു, if byx is greater than 1, bxy should be less than 1. The reason is simple. Correlation is between -1 and +1. The square of correlation is between 0 and 1, and the product of these terms implies square of correlation, which is between 0 and 1. Okay. So, note these points. നമുക്കൊരു 10-28 ഫോമാറ്റ്സ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നൗ വി കെൻ സ്റ്റോപ്പ്.